කාලයක් ඔබතුමාට. பிஸ்மில்லா இர்ரஹ்மான் இர்ரஹீம். நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய இந்த 2 வருட பாராளுமன்ற காலத்தில் நலிந்த அமைத்துமா மே சமாவேண்ட மம்மை போட்ட இதுமலையும் கதாக்களை சிங்களையும் கதா කරනවා. நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய கடைசி உரையாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த நாளிலிருந்து இன்று வரை சுதந்திரம் அடையாத 2 இனங்கள் இலங்கையிலே வாழ்ந்து வருகின்றன. மதத்தால் வேறுபட்ட அந்த இனங்கள் இரண்டும் மொழியால் ஒன்றுபட்டவை. காலம் காலமாக இருந்து வந்த இனவாத அரசாங்கங்கள் இந்த சிறுபான்மை இனத்தின் மீது ஒரு அடக்குமுறையையும் இனவழிப்பையும் செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. இந்த 2 இனங்களையும் வேறு பிரித்து ஆள்வதுதான் பெரும்பான்மை இனத்தின் அரசியல்வாதிகளின் அரசியல் தந்திரமாக இருந்து வருகிறது. இதன் அடிப்படையில் தமிழ் பேசுகின்ற முஸ்லிம் மற்றும் தமிழ் மக்கள் மீது ஏற்படுத்தப்படுகின்ற திட்டமிடப்பட்ட அரசியல் செயற்பாடுகளை அடையாளம் காண்பதும் அவற்றிலிருந்து முஸ்லிம் மற்றும் தமிழ் இனங்கள் பாதுகாக்கப்படுவதும் காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கிறது. இதன் அடிப்படையில் அண்மையில் கல்முனை வடக்கு ஆதார வைத்தியசாலையில் புதிதாக பணிக்கு அமர்த்தப்பட்ட 9 தாதிய உதவி சேவை ஆளணியினரை கல்முனை வடக்கு வைத்தியசாலையிலிருந்து தற்காலிகமாகவோ அல்லது தேவை கருதியோ இடமாற்றம் செய்திருப்பது ஒரு சமூகத்தின் மீதான பாரபட்சம் ஒன்றை, அதே நேரம் நகமும் சதையுமாக வாழுகின்ற ஒரு மொழி பேசும் 2 இனங்களின் இடையே ஏற்படுத்தும் திட்டமிட்ட அரசியல் நகர்வாகவே இரு சமூகங்களும் கருதுகிறது. அவர்களுடைய மத அடையாளங்களை வெளிப்படுத்துகின்ற அடிப்படை சுதந்திரம் மீறப்பட்டது என்பது இந்த நாட்டிலே சுகாதார சேவையில் இணைய விரும்புகின்ற ஒரு சமூகத்தின் அடிப்படை அபிலாசைகளை புறக்கணிப்பதாக பொதுமக்களால் பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரம் இலங்கையின் காவல்துறையில் கைவிரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அடிப்படையிலே முஸ்லிம் இனத்திலிருந்து பெண்கள் சேவைக்கு சேர்ந்து இருப்பதையும் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். இந்த இனத்தின் மீதான திட்டமிடப்பட்ட அடக்குமுறைக்கு எதிரான ஒரு பாராளுமன்ற ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணை காலத்தின் கட்டாயமாகும். ஆகவே பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம் பணியாளர்களை மீண்டும் கல்முனை வடக்கு வைத்தியசாலையில் பணிக்கமர்த்துவதோடு முஸ்லிம் பெண்கள் சுகாதார சேவையில் தங்கு தடையின்றி இணைந்து கடமையாற்றுவதற்கான முக்கியமான அம்சமான உடை கட்டுப்பாட்டினை தளர்த்துவதற்கான உடனடியான முடிவினை எடுக்குமாறு அரசாங்கத்துக்கு பிரேரணையை இந்த பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கிறேன். இதன் மூலம் முகத்தை மறைக்காதவாறு முஸ்லிம் சமூகத்தை சார்ந்த பெண்கள் சுகாதாரத்துறையில் சகல படிநிலைகளிலும் முக்கியமாக வைத்திய சேவையிலிருந்து தாதிய உதவி சேவை வரை அங்கு தங்கு தடையின்றி மத சுதந்திரத்துடன் பணியாற்றுவதற்குரிய உள்ளக சுற்று நிறுவனம் ஒன்றையும், அதே நேரம் அவற்றை சட்ட ரீதியாக மாற்றுவதற்குரிய சட்டத்தை இயற்றி உடனடியாக வெளியிட பிரேரணையை இந்த பாராளுமன்றத்திலே සමර්පිக்கிறேன். බොහොම ස්තුතියි මේ මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි මගේ හිතවත පාර්ලිමේන්ත් මම එක දවසක් මට මේ මීඩියා වල ඇහුවා ඔයාට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න වැඩිපුර හිතවත පාර්ලිමේන්ත් MP කවුද කියලා. මම මේ මට ඔළුවට ආවේ ඔළුවේ වෙන කවුරුත් ආවේ නැහැ. මං කිව්වා නලින්ද අයියා කියලා. හෙට ඉඳන් මට නලින්ද අයියා කියන්න බෑ, මේ නලින්ද සර් කියන්න වෙනවා. මම මිනිස්සු එකට එනවා ආපහු. මම මේ හරිම සතුටින් තමයි මේ අජර්මන් මෝෂන් එක දැම්මේ. ඇත්තටම මම දෙමළ ඔබතුමාලා දන්නවා මම දෙමළ. හැබැයි මම උබදුනේ මම අම්මා තාත්තා ඔක්කොම ටික දෙමළ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ බැටිකලෝ වල. අයියා මම මේ කෙලිම කියන්නම්. කලින් කල්මුනේ වල කලින් හිටපු රජයේ වල හොඳටම මේ ඒ කියන්නේ සපෝට් කරපු කරුණා අම්මන් පිල්ලේ අම්මන් ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරපු පුත්කලයා තමයි මේක බැටිකලෝ ටීචින් බැටිකලෝ නවේ කල්මුනේ නෝත් හොස්පිටල් එක මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අයියා දන්නවා මම හරියටම මම ඇඩ්මින් කරා 2020 ඉඳන් මම හොස්පිටල් එකේ හිටියා. මේ ඇඩ්මින් කර හිටියා. 2022 ඇඩ්මින් ආවිල්ලා 2024 මම පාස් අවුට් වුණා. එතකොට එයා එතුමාගේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් ඕන සර්කුලර් එකක් තියෙනවා මම කැමැතෙන් කියන්නේ අයියා කියලා. මේ ඔබතුමා හොඳටම දන්නවා අපි ඕන සර්කුලර් තිබ්බොත් සමහරවිට අපිට මොකරි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තිබ්බොත් සිංගල මොකරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, දෙමළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මුස්ලිම් ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඩ්‍රස් එකකින් යනවා. අපි ડોක්ටර්ස්ලා නිසා අපිට කිසි අවුලක් නැහැ. හැබැයි අනිත් කට්ටියට ඒක අමාරුයි, ඒක කරන්න බෑ. සමහරවිට ඒගොල්ලෝගේ ඩ්‍රස් වලින් තමයි ඒගොල්ලෝට එන්න වෙන්නේ. උදාහරණයකට නර්ස් කෙනෙකුට ඒගොල්ලෝගේ ඩ්‍රස් එකට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට එන්න බෑ. හැබැයි ඒගොල්ලෝගෙන් ළමයා දුමේ තමයි ඉන්නේ. හැබැයි අපිට ඕන නම් වර්ෂියක් අදගෙන හරි නැත්නම් ඕන විදිහට ගියා ඇති. අතරම මේක පටන් ගත්තේ මම හිතන්නේ සතියකට කලින් මෙතුමා මේ විදියට පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. මේ විදියට 2022කුත් අර මේ කොවිඩ් කාලේත් ප්‍රශ්න ඇදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වවුනියා හොස්පිටල් ගිහිල්ලත් ප්‍රශ්න ඇදලා තියෙනවා. දැන් මම හරියටම දන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ ඕගොල්ලෝට ගෙනල්ලා හරියටම ගහලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුවට. මේක ඕගොල්ලෝ ගන්න ඒ කියන්නේ ඇක්ෂන්ස් මොනවද කියලා බලලා ඒකෙන් ඕගොල්ලෝට මඩ ගන්න තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. මම කියන්නේ මම හදවතෙන් කියන්නේ අයියා කරපු පළවෙනි වැරදි
ඒ 9 දෙනාව පත් කරපේ ඇස්ට්‍රා මෙමෝරියල් හොස්පිටල් එකට. ඇත්තටම ඒකින් ඔයගොල්ලෝට තියෙන විශ්වාස ටිකක් නැති වෙන්න යන්නේ ඒ කරපු වැඩවලට. ඒ නිසා බොහොම ආදරෙන් මම ඉල්ලනවා ඔබතුමාට කරුණාකරලා මේ 9 දෙනාම ආපහු ඒ හොස්පිටල් එකට පත් කරන්න. මම හේතුව කියන්නේ මම දෙමළ මම ටැමිල් නෝද හොඳට දන්නවා. මම මේක හේතුව කියන්නේ දැන් මේ එක රට ඇතුලේ එක හොස්පිටල් එකේ ඒ සර්කුලර් ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ නැත්නම් අනිත් හොස්පිටල් එකේ සර්කුලර් ෆන්ක්ෂන් වෙනවා කියන්නේ අපිම ඉඩ දෙනවා කැල්මුනා නෝත් ෆෝ ටැමිල්ස් කැල්මිනා සවුත් ෆෝ මුස්ලිම් කියන කතාවට අපිම ඉඩ දෙනවා. ඒ රජයට දැන් මම කියන්නේ අයියාට සමහරලාට අයියාට ඇඩ්වයිස් දෙන්න කවුරු හරි නැත්නම් අයියාගෙන් පිට ඉන්න කවුරු හරි මේක කියලා නැතුව ඇති. හැබැයි මේක වැඩි දුරට ඕන කෙනෙකුට අදගෙන යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේම රජය කරා මේම රජය කරා කියලා මම හැම සර්කුලර්ම දන්නවා. මම සිස්ටම් එකේ ඉඳලා දිනවා 2016 මම ඉන්ටර්න් කරේ. ඇඩ්මින් උත් මම හොඳට කරලා දිනවා. ඇඩ්මින්ලාගේ මිස්ටර් ට්‍රේඩ් යුනියන් දෙකම මම තමයි ලියුම ලියන්නේ. ඒ නිසා මම හැම එකම දන්නවා. මම ඔයාලට බොහොම කැමැත්තෙන් ඉල්ලන්නේ. තව විනාඩි 2යි කරු මන්ත්‍රීතුමා. thank you. බොහොම කැමැත්තෙන් ඉල්ලන්නේ වහාම ඒ 9 දෙනාම ඒ හොස්පිටල් එකට පත් කරන්න. පත් කරලා අයියා කියන්න එපා අපිට මේක අපිට සර්කුලර් ගහන්න බෑ සර්කුලර්. ඒවා කිසි දෙයක් බලන්න එපා. සමහරලාට කොන්ද පණ තියාගෙන සමහර ඩිසිෂන්ස් ගන්න වෙනවා. ඔයාගේ තීරණයට මම මේක දෙන්නේ. හැබැයි මම මේක අහන්න මම ඊළඟට ඉන්නෙත් නෑ පාර්ලිමේන්තුවේ. මේක අයියා අපි හිතලා බලන්න ඕනේ. දැන් මම පොඩි කාලේ ඉඳන් මම එක ඩ්‍රස් එක මේ දාලා ජීවත් වෙනකොට එකපාරටම ඇවිල්ලා මට කවුරු හරි කියනවා නම් ඔයාට ඇදුම ගලවන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ හිතට වදිනවා ඒක. එතකොට තව ළමයි එන්නේ නැහැ මේකට. එතකොට සාමාන්‍ය බලන්නකෝ දැන් අපි සාමාන්‍ය ડોක්ටර්ස්ලා විදිහට යනවා මේ ටයි දාගෙන එක දවසක් කවුරු හරි කිව්වොත් එම ස්ක්‍රබ් කිට් එක එන්න කියලා අපිට එහෙම යන්න බෑ. ඔබ තමයි හොඳටම දන්නවා ඇති කොවිඩ් කාලේ අපිට ස්ක්‍රබ් කිට් එක මේ ෆුඩ් සිටි වල ගිහිල්ලා පින්දුර බව ආවා. එතකොට ඉන්ෆෙක්ෂන් ගැන අයියා කතා කරා. මට සමහර සිංහල වචන ඒවා එදාට තේරුන්නේ නැහැ. මම පිළිගන්නවා ඔයාගේ තීරණය මේක සිම්පල්. ඔයාට ගන්න පුළුවන් නෑ ආපහු පත් කරන්න ඒගොල්ලෝට පත් කරලා ඊට පස්සේ ඕනනම් ඔයාට සර්කුලර් එකක් ඉෂුව කරන්න පුළුවන්. ඇඩිෂනල් සර්කුලර් එකක් ඕන සර්කුලර් එකක් ඉෂුව කරන්න පුළුවන්. ඒවට කමිටි දාලා පත් කරලා මම දන්නවා ඔයා හොඳ වැඩක් කරන්න යන්න කියලා. තේරෙනවද? ඔයාගේ හිතේ මොනවද තියෙන කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි රට දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වර්ධි වැඩ කරන්න එපා. මං සමහර ඒවා මං කොන්ද කෙලින් තියාගෙන කෙලිම කියන්න ඕන නම් මං කෙලිම කියන පොරක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හොඳට. ඒ නිසා මං බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා කරුණාකරලා ඒගොල්ලෝ මට පොඩි ආදරයක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා මේ මෝෂන් එකක් හරි පාස් කරනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් කරුණාකරලා ආයෙ පත් කරන්න. පත් කරලා සර්කුලර් එකක් දාන්න. සර්කුලර් එකක් දාන්න විනාඩි 20ක් පත් යන්නේ නැහැ. හැබැයි පස්සේ කොමිටිය පත් කරන්න. කොමිටිය පත් කරලා මේක විසඳගන්න මම විශ්වාස කරනවා 2029 හරි 2035 හරි සමහරවිට ඔයා මේ ජනාධිපති ඡන්දය ඉල්ලුවොත් මම ඔයත් එක්ක ඇවිල්ලා වාඩි වෙනවා. මම මේක ඇත්තලේ නම් කියන්නේ. සමහර වෙලාවට අපිට ඩිසිෂන් ගන්න වෙනවා කවුරු මොනවා හිතුවොත් හරි දෙයක් කියන එක හිතුවා. ඔයාලා දන්නවා මම සමහරවිට ඇවිල්ලා ඔයාලට ඕන ලෙටර්ස් අරගෙන ගිහිල්ලා මාව බේර ගන්න තිබ්බා. හැබැයි මම ඊළඟ සතියේ යන්නේ මගේ හද්ද සාක්ෂියට ඒක හරිය නැති ඉඳා. ඒ නිසා මම බොහොම ගෞරවයෙන් අපේ අමාත්‍යතුමාට හෙට ඉඳන් මගේ සර්ට මම බොහොම ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. මම මේකෙන් රිසයින් වුණාට පස්සේ ආපහු මිනිස්ට්‍රි එකට තමයි යන්නේ. මට කන්න බොන්න පඩියක් තියන්න බෑ. ඒ නිසා බොහොම ආදරෙන් මේ කියනවා මම සිංහල ජාතියටත් ආදරේ, මුස්ලිම් ජාතියටත් ආදරේ. ඔබතුමාත් එහෙම තමයි කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි කාලේ අවසන් කරු මම තව තපර 20ක් දෙන්න මේක ලස්සනට ප්ලෑන් කරලා ඔයාගේ ඔළුවට දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලගේ පක්ෂයේ ඉන්න අනිත් මුස්ලිම් മന്ത്രിවරයෝ මේකට කට එළියට කියන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝටත් ගහනවා. එතකොට හොඳ දැන් ඔයාට විතරක් නෙවෙයි මේක බලපානුවක් වෙන්නේ අනිත් මුස්ලිම් മന്ത്രിවරයාටත් මේක බලපාන වෙනවා. ඒ නිසා වහාම හෙට දාන්න ඊට පස්සේ ඔයා තීරණයක් ගන්න මේකට මේ යුනිෆෝම් එකක් හදනවාද කමිටියක් හදනවා කියලා ඒක මගේ ඉල්ලීමක්. ඔයාගේ හර්ධ සාක්ෂියට ඒක කරන්න. thank you.